इंडिया ने UN सिक्योरिटी कौंसल रेजोल्यूशन जिहड़ा अमरीका ने मूव किया, 11 मुल्कां ने सने अमरीका आउट ऑफ 15 उन्होंने सपोर्ट किया। इंडिया ने जिहड़ा वो एबसटेन किया, वोट नहीं पाई है। तुसीं भावें नहीं भी ये कहंदे कि जी नहीं ये हमलावर नहीं है, तुसीं एबसटेन किया, इसका मतलब है भी तुसीं हमलावर नूं ही सपोर्ट कर रहे हो। हेमा मालिनी मोदी नूं कह रहे थे, मोदी जी आप से बड़ा कौन है, आप इनका समझौता करा दें कि भी पता नहीं वो किन्नी चीज़। तो लोगों को भी लगता सी भी वाकई जिहड़ा पुतिन की गल मोदी नाल होई जां हुंदी है, ये तो समझौता करा सकदा। जदों हुण 2 दिन तो सामने आया कि चीका मार रहे हैं जिहड़े 20,000 के करीब स्टूडेंट, जिन्हां दे विच भारत के सारे सूबियां दे ही ने, ज़ाहिर है पंजाब के स्टूडेंट भी ने, वड्डी गिणती 2,000 तो ज़्यादा केरला दे ने, हरियाणे का चीफ मिनिस्टर भी चीका मार रहा भी 2,000 साढ़े भी ने। पिछले आलमोस्ट फरवरी के पहले हफ्ते तो हर एक ने एडवाइजरी देनी शुरू की। अमरीका ने, UK ने, फलां मुल्कां ने, उन्होंने अपने शहरीों को कढ़ण का, डिप्लोमैट भी उन्होंने कढ़े, अपने शहरी भी कढ़े और उन्होंने इनफ टाइम दिता, फ्लाइट्स अरेंज की। ये फिक्र नहीं सी भी 20,000 तुसीं अपना स्टूडेंट सिटीजन कढ़ना है, उन्हां दे लई की प्रबंध है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ पूरी तरह फेल हुई है। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो बहुत वार असीं भारत की जिहड़ी यूक्रेन और रूस दोनों नाल संबंधित नीति नूं कुड़िक्की च फसिया लफज भी असीं कहा सी, मूँह च कोड़ करली भी फसन वाली गल कही सी ते साडे व्यूअर्स साडी वोकैबलरी नूं हमेशा वधांदे रहिंदे ने कि भाई इन्हां दी हालत जिहड़ी है ना डुबे ना तरे, इस हालत वाली है कि भाई ये अद्धा क गोता खा रहे ने फिर बाहर निकलते हैं, खा गोते ही रहे ने और इस किस्म की नीति वालियां ने अल्टीमेटली डुबना ही हुंदा। हुण जिहड़ा सवाल भारत दे विच इस वेले जदों तक तां 4 दिन पहलां तक चल रहा सी कि जी देखो हेमा मालिनी वो आके कह रही सी, देखो मोदी जी हमारे दुनिया उनकी तरफ देखती है लीडरशिप के लिए, मोदी ने का नाम इतना बड़ा हो गया है। तो उन्होंने भी दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी लगता सी कि भी वो जो उत्थे चल रहा है जिवें कोई आतिशबाजी देख रहा हुंदा है जी, तुसीं उन्हां दे TV चैनल दिखा रहे ने, इधरले टैंक इधर वड़ गए उधरले, उन्होंने लगता सी कि भी ये 1000 मील दूर हो रहा है, साडा कोई लागा देगा नहीं है। तो वो हेमा मालिनी मोदी नूं कह रहे थे, मोदी जी आप से बड़ा कौन है, आप इनका समझौता करा दें कि भी पता नहीं वो किन्नी चीज़। तो लोगों को भी लगता सी भी वाकई जिहड़ा पुतिन की गल मोदी नाल होई जां हुंदी है, ये तो समझौता करा सकदा। लेकिन जदों हुण 2 दिन तो सामने आया कि चीका मार रहे हैं जिहड़े 20,000 के करीब स्टूडेंट, जिन्हां दे विच भारत के सारे सूबियां दे ही ने, ज़ाहिर है पंजाब के स्टूडेंट भी ने, वड्डी गिणती 2,000 तो ज़्यादा केरला दे ने, हरियाणे का चीफ मिनिस्टर भी चीका मार रहा भी 2,000 साढ़े भी ने। हुण वो सारे कह रहे हैं कि भी पिछले आलमोस्ट फरवरी के पहले हफ्ते तो हर एक ने एडवाइजरी देनी शुरू की। अमरीका ने, UK ने, फलां मुल्कां ने, उन्होंने अपने शहरीों को कढ़ण का, डिप्लोमैट भी उन्होंने कढ़े, अपने शहरी भी कढ़े और उन्होंने इनफ टाइम दिता, फ्लाइट्स अरेंज की। और ये जिहड़ा बड़ा जिसनूं ये गुड्डा बन्निया जाता है जी इंटरनैशनली, बड़ा ये उहदे देखो ट्विटर ते इन्ने फॉलोअर ने, फलाने ते इनू सब उन्होंने आप फेक क्रिएट किए हुए हैं कि भी इनू ये फिक्र नहीं सी भी 20,000 तुसीं अपना स्टूडेंट सिटीजन कढ़ना है, उन्हां दे लई की प्रबंध है और कित्थे है। हुण हालात ये ने कि सिर्फ 300 जिहड़ा वो कढ़िया गया है, जिहड़ी एक फ्लाइट इन्हां दी आई है, क्योंकि हमला रूस दे वल्लों 4 चफेरियों है ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 1000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਯੂਕਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ NDTV ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ
ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਕਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਟੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਰੂਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਂਡ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਵਿਦਡਰਾ ਇਟਸ ਫੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ that India supports diplomacy and dialogue as the way out. Discussed predicament of Indian national including students. Appreciate his support. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਔਰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜੀ ਡਾਇਲੋਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਡਾਇਲੋਗ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਉਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੜਿਆ ਵਾਪਸ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, 11 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਊਟ ਆਫ 15 ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਟਰਮ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਭੇਜਿਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਨਵਾਇਜ਼ ਅਰਾਈਵਲ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਹੈਲਪ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਡੈਨਿਸ ਐਲੀਪੋਵ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਿਜ਼ ਅਰਾਈਵਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਹੈਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਦਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਾਸਟਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈਜ਼ ਵੇਨਡ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਵ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ as it has been incapable of safely evacuating Indians from Ukraine after the Russian invasion। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਈਵਨ ਕੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਉਤੋਂ ਬੰਬ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟਾਪਡ, ਨੋ ਵੇ ਟੂ ਰਿਟਰਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਰੇਟ ਦੇਅਰ ਆਰਡੀਅਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ATM ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ATM 'ਚ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ।
ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ this proves that India's influence and strength at the international have diminished under the BJP, considering that it is unable and not capable of safely evacuated citizens. Rahul Gandhi ne bhi tweet ਕੀਤਾ the government's strategic mistakes will prove to be very costly. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਨੀਕਾਮ ਟੈਗੋਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈਡ ਡਿਜ਼ਰਟਡ small enterprises during the demonetization exercise and the poor during the coronavirus lockdown। ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਓ ਲੀਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ Ram Parose in Ukraine as sitting targets because he can't request Putin for a simple airlift। ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਪੁਤਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪੋਲੈਂਡ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ। ਰਾਜੇ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ, PTI ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਲੇਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਫॉर ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਕ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸੱਸ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਫੀ ਤੈਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਤੈਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਬਰ ਜੈਟ ਵਿਤਨਾਮ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ left parties, while expressing concern over Ukraine-Russian conflict, have blamed the US expansionist policies in escalating tensions between the two countries। और उस सारे च उन्होंने कहा जी ये जड़े जो भी आगे लंबी चौड़ी इन्हों की स्टेटमेंट है, इन्होंने मैं स्पेस भी नहीं देना चाहता। और रशिया is also concerned about its security due to the threat posed by the presence of NATO forces and missiles at its borders in Eastern Europe। ये रशिया का फिक्र देखो जी, रूस ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਹੈਂਸ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਾਰ ਪੀਸ ਟੂ ਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਰਨਸ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪਲਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਡੋਨਬਸ ਰੀਜਨ ਈਸਟਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੀਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ
ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਗਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।